Mihailovich Paşalı, Gagauz yerinde Moldova'da halklar arası uğrunda isle bilinen hem saygılı adam. O bizim Yecel programımızın kahramanı. Petr Mihailovich Gagauzya Halk Topluşu 1. çağrışın başı. İstoriya bilgilerinde doktor, Komrat Devlet Üniversitetin uzmanı. Hep öyle Avtonomiyanın Maria Marunevich adına bilim araştırma merkezin başı oldu. Alışveriş palatasının da başında çok yıl bulundu. Dünyaya bakışı geniş. Kendisi görgülü hem derin fikirli. Yaşaması meraklı olaylarla dolu. Ama orta yeri onun yecelinde, canında elbette ailesi kaplayır. Bu üzere anlatmamızı da mahsus aileden başlayarız. Biz anayı babayı küçüklükten öğrendik sayma. Ne diyorlar? Yaşadığın ana babayla, anamla, babamla ya beraber biz daha kısmetli kendimizi duyarız. Biz büyüyeriz, ne diyorlar? Yaşa bakmayarız. Yanımda ne kadar daha çok ana baba var yanımızda, biz sayılırız küçük uşak, öyle derler. Evvelki vakitlarda derler, büyün de öyle deriz. Benim anam babam gittiler öbür dünyaya dil çoktan. Mahmut'a 1 yıl geri, Baka 3 yıl, 4. geri. Da onlar yaşadılar bu dünyada 80 yaşından ziyade. Gençecik evlenmişler. Mamu gelmiş bu avula 17 yaşında. Baka onu getirmiş. Da 70 yıl Mamu bu avulda yaşadı, büyüttü bizi. Kardeşimle biz de onlara baka baka savaşırız. Kendi uşaklarımızı büyütme, bakma, sevme, hem de sevdirme kendimizi de onlara ne için onların kendi yaşaması, bizim kendi yaşamamız. Yıllar geçer, ihtiyarlar gider, gençler lazım görsünler, nice lazım kurma evi, nice lazım götürme aileyi, nice onu lazım koruma, zira o Rusça deriz asnova bütün dünyada. Benim babam bana önce örnekti bu yaşamakta. O büyüttü bizi işlerken kırlarda, işlerken tarımcılığı götürdü. Biz de ona göre öğrendik de agronom işledik. Kardeşim büyün işleyer. Hep önce derler tarımcılığı götürüyor. Kırlarda o zor iş. Mamu öyle onun kısmetiymiş. 11 yıl baktı hasta. Mamu'nun anası paralizavat olduydu da 11 yıl yatalak. Mamu'ya sıra geldi onu bakma, kaldırma, doyurma, baklama. Bunlar da bizim gözlerimizin önünde bu işlerde oldu. O üzere 1000 kere diş çökeriz anan babanın yönünde. Öbür dünyada onlar bizi görerse biz büyün de aklımızda tutarız hani ana baba o ayızlı insanlar svetoy bize dini öyle de kalacaklar da bizim yaşamımızda ne kadar biz yaşayacağız. Onlar bizi büyüttü. Tabii ki söylerim onlar da bizim yaşamamızı düzdüler onlar. Ya bu evleri de ne var bu avulda hep onlar yaptılar. Hep beraber biz işledik da büyün var köşemiz var. Ne anda karşılayalım kendi uşaklarımızı, kendi torunlarımızı da sevinelim. Hani aramızda var anlaşmak.
Pötr Mikhailovich'in babası Mikhail Konstantinovich anılmış önderciydi. Çiftçilik uğrunda talantlı uzmandı. Sovyet Birliği Yüksek Nasahatı'nın deputatı oldu. Her biri kime yecil bağışladı kısmeti onu bilme, onunla işleme hem onunla dost olma söylerler. Hani Mikhail Konstantinovich her bir işi bütün yürekten yapardı. Родился здесь, в Щедорлунге, в этом доме, в этом дворе. Вот. Это первое. Второе. Значит, кем родители были? Крестьяне. Семья состояла из 10 душ. Вот. И занимался отец крестьянским хозяйством, так, чтобы сводить концы с концами. Вы каким ребенком в семье были по счету? Последним. После средней школы значит, я поработал пару лет здесь, в МТС была, потом другие организации. В 1954 году мы поженились. Местная крестьянка, работала в колхозе, потом в детском садике. Вот. С тех пор прошло 65 лет. А чувство как 65 лет назад сегодня? Да. В 1955 году меня в армию направили. Там 3 года. Демобилизовался в конце 1958 года. И начал работать в колхозе. Поскольку до армии работал я в МТС, в колхозе кадров знающих учет механизированных объемов работы не было, не хватало, меня сразу взяли помощником бригадира комплексной бригады. Pötr Mikhailovich'in anası Yelena Mikhailova çalışkan, cömert, dayanıklı karıydı. Her zaman kocasına destek olurdu. Ev sıcaklığını koruyardı. Karı koca 65 yıl birlikte yaşadılar. Живем, спасибо всем, что дети, правнуки, все есть. Pötr Mikhailovich'in anası babası ona örnek oldular. Aile pahalılıklarını onun canına sıkı bağladılar. Bu pahalılıkları yön yere koyarak o da kendi yaşamasını götürür. Onun da eşi Yelena Petrovna anası gibi dayanıklı hem cömert. Ne soyda yük düşmedi Pötr Mikhailovich'in omuzlarına. O her keret sessiz ama büyük, nasıl sadece karılarda var nasıl olsun kuvvetle kocasına destek olur. O eşinin keyfini, halını bir bakıştan anlayabilir. Girdi kapıdan, ben bakayım yüzüne. Ben уже bileyim. Nasıl geçti günü? Nasıl günü geçti. Da ben уже bileyim nasıl, hangi taraftan yaklaşma, nasıl sorma. Hani olsun hep sizle. İyi ve geldi, ulan dinlensin. Te uşakların ta çok bendim. O işte herkes papaya söylerdim. Naş lazım söylerdi. Lişni раз onu расстраивать etmeyeyim. Naş bence ben uşakların düzeyim. Savaşardım. Ne anda olmadı. Уже varınca da ona söyleyeyim. Bu yaptıklar hesap alınmadık, elbette kalmadılar. Hiç yoktu nasıl kalsınlar da. Ben şükür edeyim eşime hani o açan ben işlerdim, kırlarda gezerdim, aldı kendi sırtına uşakları. Uşakları büyüttü o. O onlara verdi vaspitание. Onlar da bugünkü gündence var. Mamusu, anası onları bu işe, bu yola koydu da ben kontrol yapardım. Şkolaya giderdim, bakardım nice öğrenirler, ne kadar dvoyka kabul ederler ya da peterka mı, desetka mı, neyse kabul ederler. Yelena Petrovna hem Pötr Mikhailovich iki oğul büyüttüler. Mikhail hem Pötr. Это мой родной дом, где я вырос, где родился, где вырос, где провел юношество свое. И сегодня это самое-самое дорогое место для меня на всем этом земном шаре.
Paşalı. Yanında da yeşi hem uşakları. Hepsi onlar Paşalı dinastiyasının bugünkü hem yarınki günü. Bu interviewu ana evi kapısının yeşiklerinde oturarak yazdık. Çünkü mahsus burası geride kalan yılları aklına getirtmek için en uygun yer. Здесь вы ребенок. Каким было ваше детство? Детство было мое, шкодничал немножко. Как все, наверное, в юном возрасте мальчики. Но здесь я научился очень многому. Я здесь чувствую себя комфортно. Петр Михайлович hem Yelena Petrovna karşılayırlar uşaklarını hem onukalarını. Onlar geldikçe evleri şen şamatayla dolar. Böyle geçirirler pahalı kıpımlar. Bu takım terbiye edilirler önemli işler. En ilkin o, hani aile en büyük zenginlik her bir insanın yaşamasında. Вот этот груз ответственности, когда вы его начали ощущать на себе, и когда вы, поступая в той или иной ситуации так или иначе, начали думать, что я представляю семью Пашалы, и я должен вести себя достойно. Всегда. Всегда. Это даже не груз, чувство ответственности в том, что у тебя и дед, и прадед, и отец, и дядя. Это люди с большой буквы, которые достигли определенных результатов в своей жизни, как на поприще создания семьи, так и на поприще. У кого-то в сельском хозяйстве, у кого-то в политике, у кого-то в других направлениях. Поэтому у меня один такой вот момент есть. Я не должен ударить лицом в грязь и не должен подвести свою семью, своих родителей, деда. Вот это основное то, что двигает мной при решении тех или иных вопросов. Я так воспитан, наверное, такое воспитание. Деток своих как воспитываете с супругой? Тоже в таком же духе. В таком же духе быть ответственными, не обижать людей. Babasının hem dyadusunun nasihatları Mikhail'in hem fikirlerinde hem canında yerleştiler, kökleştiler. Дед сидел вот здесь на скамеечке и увидел меня, когда я заходил. Он говорит, садись рядом. Как дела, как учеба? Спрашивает меня. Ну, нормально. Я говорю, это так. Ну, и зашел разговор, он тоже какую-то одну из жизненных историй своих рассказывал. Я четко запомнил одни наставления, которые он мне дал. Когда ты вырастешь, закончишь университет, начнешь работать, значит, кем бы ты ни работал бы ты простым сотрудником, либо ты был бы там руководителем среднего звена. Может быть, и будет так, как себя покажешь, будешь и руководителем высшего звена. Никогда в этой жизни не обижай простого человека. Это наставление, которое я запомнил на всю жизнь. Стараюсь и своим детям прививать. Tutarak aklında nice babası Mikhail Konstantinovich oturup laf ederdi kendi unukalarından. Bugün Petr Mikhailovich da hep osu yapar. Bakınız nasıl büyük sevgiyle o anladır unukalarının başarıları için. Hem sevinir, hani onlarla vakit geçirme kolaylığı var. Uşaklarla lazım oturup de kendi çocuklarımla yetiştiremedim bu işi yapma. Ama torunlarla şimdi bu işi yapıyorum. Ben yazıyorum сочинения da, yazıyoruz esse de, yazıyoruz türlü işte istoriyi da karıştırma, kaldırma da de unuçka bizim Kşuşa o tarada olimpiyada Gagavuz dilinde ben bu işe pek sevindim. Ama açıldı yüreğim. Sonra Anglisçe öğrendi, onu da beceriyor. Anglisçe de vardı, Rumunca öğrendi. Şimdi Rumunca tek nokta işler, öğreniyor, işler, biliyor 4 dil. Sayarım hani orada var benim de beceriyorlar. Kendi bir parça payım.
anası babası bir. Biz bakı şimdi bu Viber'ler, bu WhatsApp'lar ne anda da olmasan dedi ben de bu soruşa bulamıyorum cevap. Yazdı, ben oturdum, kaybettim 5 minut, ben ona verdim çoğu bilgiyi ne lazım. O kolay gitti ileri. Da bile oluyor. Bu üzere biz Lena anladık birbirimizi. Hem yavaş yavaş liderle gittik ileri ve yetiştik bu yaşa. Sağ olsun. Hepsi kim hani bizim yanımızda var. Петр Михайлович'in anlattığı kıpımları onu kacık sıcaklıkla canında koruyor. Бабушка и дедушка для меня сыграли очень большую роль в моей жизни, потому что с самого детства я росла здесь. 4 года я жила с родителями в этом доме. Соответственно, очень много воспоминаний, особенно с моим ранним детством, связаны именно с этими стенами, именно с этими ступеньками, на которых я сидела, пока бабушка здесь занималась своими цветами, розами, виноградом. Вот, и мы с ней болтали на любые темы. То же самое дедушка, он очень близок к нам. Он постоянно о нас заботится, постоянно старается нас чем-то порадовать, нас чем-то угостить, чему-то нас научить. Вот. То есть, как бы, с самого детства я знаю, что я, придя в этот дом, я буду тут любима, меня здесь поддержат, меня здесь похвалят, неважно, что я сделаю. Я знаю, что в морозилке всегда лежит мое любимое мороженое. Вот. Да, и твоя тоже? Вот. И такое отношение вот с самого детства и ко всем. Дедушка для меня один из самых важных людей в семье. Я его считаю как самым мудрым и очень добрым человеком. Он меня всегда учит быть спокойным, правильно оценивать ситуацию, найти варианты ответа. Очень люблю семейные застолья, когда все приезжают, родственники, собираемся. Есть о чем поговорить всегда. Приятная обстановка. Петр Михайлович'in hem Елена Petrovna'nın ta bir oğulları. Pötr, Ukrayna devletinde yaşar. Aralarında yüzlerle kilometre var. Ama can bağlantıları pek kavi. Если бы у меня была возможность на мгновение вернуться в детство, я бы выбрал не какой-то там громкий или значимый день. Я бы выбрал, наверное, самый обычный вечер, когда вся семья собиралась дома. В этих простых моментах я считаю, что больше всего настоящего. Без каких-то официальностей, без каких-то ролей. В такие моменты дом, я считаю, что всегда наполнялся у нас привычными звуками хорошими. Это негромкие разговоры, смех, иногда споры, обсуждения. Естественно, все это было, знаете, как в такой обстановке, когда дома вечером, сидя за столом, пахнет едой, вкусной маминой. А еще в такие моменты, когда там бабушка и дедушка заходят или заходили, да, к сожалению, заходили. Всегда что-то приносили, мы с ними сидели и беседовали. Просто хорошо проводили вечера. У нас, я считаю, что это, наверное, одна из каких-то таких традиций. Просто собираться вечером дома. Конечно, традиции у нас семейные, они, знаете, как годами, наверное, формировались. У нас семейные праздники большие. Мы отмечали всегда все вместе, в кругу большой семьи.
религиозные праздники, да и просто, наверное, какие-то вечерние посиделки там в летний теплый вечер. Вот эти вот все моменты для меня тогда они создавали чувство такой вот защищенности, понимание, что здесь всегда тебя принимают таким, какой ты есть, всегда готовы тебя выслушать, помочь, поддержать, порекомендовать что-то. Böyle can-cana hem kol-kola yaşamaklarını götürerek Pötr hem Yelena Paşalı gösterirler doğru örnekleri uşaklarına hem onukalarına. Отец и мать – это такие для меня флагманы в жизни, ориентиры, на что я ориентируюсь. Они очень во многом мне помогали и помогают по сегодняшний день. Несмотря на то, что я уже имею свою семью и 3 детей. Поддерживают нас, мы их поддерживаем. И отцу я очень благодарен за то, что он привил во мне вот эту трудоспособность и умение работать в правильном ключе. А это что? Это правильное планирование. Это одно из основных вещей, которые он привил мне. Ну, естественно, я работал, когда после университета начал работу, я работал под руководством своего отца в торгово-промышленной палате. И он тогда, когда я устроился на работу, он говорит: так, работаешь, и у тебя первое, чего ты должен достичь, это наработать опыт. Опыт работы должен быть. Зарплата, деньги – это вторичное. Опыт. Потому что когда ты наработаешь опыт, все остальное придет. Кем я на сегодняшний день стал и что я из себя представляю, я благодарен своим родителям. Каждые выходные и среди недели мы приходим, праздники мы встречаем все вместе. Это Новый год, Пасха, Масленица, как бы традиции семейные здесь в семье Пашалы очень чтят эти традиции, да. И мы стараемся эти же традиции уже прививать нашим детям, передавать это. Хотелось бы, чтобы наши дети нас также уважали, как Миша с братом уважают своих родителей. Я думаю, что наши дети, видя это все, будут также уважительно относиться и к нам. Это, наверное, самое главное. И любовь к старшим своим родителям, любовь внуков даже к прадедушке и к прабабушке. Крепкая семья, знаете, как я понял, действительно строится усилиями двоих. Вот возьму, к примеру, нашу семью. Это отец и мать взяли, естественно, из жизни своих родителей, то есть наших бабушек и дедушек. Главный секрет союза моих родителей – это умение уважать друг друга, умение слушать друг друга. Даже, может быть, такие ситуации, когда мнения как бы разнятся или не сходятся. Отец, несмотря на, знаете, как масштаб своей личности, занятость, дома умел всегда переключиться, быть внимательным к нам, вовлеченным в семейные дела с ног до головы, как говорится, быть добрым, но вот эта вот умеренность строгости, которая пришла, наверное, к нему от дедушки, она у нас тоже в семье ощущалась. Мама, соответственно, знаете, как для папы и для нас является той
теплой нежной опорой. Она создавала в детстве и сейчас создает, и продолжает создавать ту самую атмосферу дома, где отец, мы чувствовали себя хорошо, комфортно. Отец чувствовал себя не какой-то там значимой фигурой, а просто был простым человеком и исполнял, как говорится, свои обязанности папы. Мы все, в свою очередь, с братом, когда он приходил домой, бегали, крутились вокруг мамы и папы. И, знаете, как всегда бежали к нему навстречу, когда он приходил домой с работы или откуда-то приезжал с какой-то там командировки. Поэтому вот у родителей баланс, вот этот вот их столь долгой совместной жизни держится, мое мнение, на любви, доверии и, наверное, не знаю, правильно я скажу или нет, на фоне внутреннего, наверное, даже какого-то партнерства между собой. Меня действительно больше всего воспитывал не набор каких-то слов в детстве, а пример отца. Отец всегда показывал, что ответственность — это не какие-то громкие заявления, а ежедневный труд, ежедневные действия. Возможно, главное, то, что я от него взял, это правило оставаться честным по отношению к себе, по отношению к окружающим, ну и как он это умеет. И я стараюсь тоже держать эту линию, не бояться принимать сложные решения, не уходить от трудностей и от ответственности. Для меня это все, естественно, по жизни стало внутренним ориентиром. Сейчас же, конечно, будучи уже во взрослом возрасте, имея свою тоже жизнь семейную и находясь не рядом с родителями, знаете, как особенно остро чувствую связь с домом, знаете, в таких моментах, когда долго не был дома. Скучаю, называется. Ну и в моменты, наверное, когда у меня какие-то в жизни там есть переломы, либо нужно осуществить какие-то ответственные шаги. Дома в кругу родителей, когда приезжаю, знаете, как это место перезагрузки. Когда я слышу их голоса, их присутствие, отдыхаю, наверное, душой, пополняясь этой вот энергией, которую дает родной дом, то место, где я родился и прожил на данный момент половину своей жизни. С родителями всегда хочется, знаете, как мне разделять что-то хорошее, радостное. Дом, отец, мама для меня всегда остаются тем самым местом, куда тянет не потому, что это нужно, а потому что там, знаете, как все-таки это основа нашей семьи. Kısmet. Biri-birini lafsız anlama. En lazımlı kıpımda destekleme. Candan yalpaklığını gösterme. Sabahleyin geçirme. Akşamleyin tokatta karşılama. Eminsiniz, hani kısmetli bir yaşamak yaşarsınız eşinizin yanında. Eşimin yanında hiçbir şey için de даже bakayım geri da sonrasında döndüğünden geri yapacağım başka türlü yok. De böyle bu yaşamınca yaşadık. Ben sevinirim. Öyle ciğerli bitkiyadan olan bile. Böyle birbirimizi
birbirimize yardım edelim, поддерживать edelim. Da, bile. Dedeli uşaklan kendi var ailesi. Ondan var kendi problemalar. А biz de ikimiz savaşırsan lишний раз onlara создавать etmeme. İkimiz. Bunu kaybetmeyelim. Acaba nasıl başladı bu sevgi? Bizde vardı işte eski parkta kinotiyatr. Da biz çocuklarla giderdik akşamüstü bakmak kino. Da onlar geldiler orada birkaç kız bilet alma. Da orada gördüydüm ilk kere onu. Da koydum niyetime tanışma onunla. Onun saçları böyle uzundu, güzel. Dedim ben alayım bu insanı lazım. İşte akşama dansta tutayım da bakayım ne andan geldi o çadıra. Çadırlı yıkaması değil mi? Da öyle de oldu. Kinodan sonra açan çıktık. Gittik Tanz'a Yeni Park'a. Yeni Park'ta orada önce diyorlar tanıştık. Sonra gitti konkurentli борьба. Da sıra geldi büyüşme. Kız güzeldi, yakışıklıydı. Yakışıklıydı, vardı başka желающий de onun istitme, kapma. Da sıra geldi biraz dirme kendini ve gösterme kim çadırda çorbacı. Da öyle yavaş yavaş sonra ikimiz de anladık hani biz lazım olalım beraber. Paşalı ailesinin pahalılıkları için daha bir iş ayına çıkanlıdır. Bir avul içinde 2 ev. 2 kardeş ana baba yuvasında kalmayı seçtiler. Kapıları her zaman açık, lafları da elbette uyar. Мы одна семья. Мы так воспитаны нашими родителями. Мы это приняли. Будучи уже взрослыми, мы приехали с института с Валей, женились сразу. И нам сразу родители сказали, вы отсюда не уходите, вы остаетесь. Мы это приняли, мы с этим живем, мы в этом видим свои преимущества. Мы поддерживаем друг друга постоянно. Мы общаемся близко, радуемся за них, огорчаемся, если нужно. Жизнь такова, что, наверное, во всякой семье все есть. В общем, мы вместе, и нам от этого уютно и тепло. По прошествии лет понимаешь ценность этого. Да, и дети наши тоже очень хорошо к этому относятся. Даже вот дочка живет в Кишиневе, она приезжает, и она душой отдыхает здесь у нас. Наш отец и, видимо, дедушки, бабушки с обоих сторон были воспитаны в те годы. Практически во всех семьях было очень много детей. Семьи были крепкие, семьи отличались поддержкой, взаимовыручкой. Все было рассчитано на то, чтобы создать ядро. Вот этот подход, видимо, он перешел от дедов к нашим родителям и от наших родителей к нам. Потому что вот когда мы собираемся все вместе в этом дворе с нашими детьми, с нашими внуками, мы чувствуем силу в этом, силу, радость, гордость. Yecel programımızın bu bölümünde Paşalı Pyotr Mikhailovich'in ailesi için size anlattık. Sıradaki bölümlerde onun bilimcilik hem kanunculuk uğurlarında işi için anlatacağız. Hem vatanına bakışını açıklayacağız. Bu üzere Kıratay'la birlikte kalasınız teklif ederiz.